ॐ श्री गुरवे नमः। गुरुर्मध्ये स्थिता माता मातृमध्ये स्थितो गुरु गुरुर्माता नमस्ते तु मातृगुरु नमाम्यहम्। Trinantu Vishe Amritasa Putra Ayedhamani Tibanitastu Vedahametang Purushang Mahantam Aditya-varanang tamasah parastat Tvameva viditva atimritumeti Nanah pantha vidyate ayodaya Nana pantha vidyate ayanaya Nana pantha vidyate ayanaya Shana shana shurudukbashi অমৃতের যে আছো সন্তান জানিয়াছি সেই অবিনাশী জ্যোতির্ময় পুরুষ মহান তপন বরণ যিনি আধারের পারে যিনি তাহারে জানিয়া জীব মরণ এড়ায় নিস্তার লাভের আর নাহি রে উপায় एतज्ज्ञेयं नित्यमेवात्मसंस्थं नात्परं वेदितव्यं हि किञ्चित् संप्रापयिनं ऋषय ज्ञानतृप्ताः कृतात्मानो बेतरागा प्रशान्ता त्वमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नाना पन्था विद्यते अयोनाय नाना पन्था विद्यते अयनाय नाना पन्था विद्यते अयनाय নিত্য যিনি রয়েছেন আপনাতে করি ভর জানো তারে জানিবার কি আছে তাহার পর যাহারে পাইয়া জ্ঞান পরিতৃপ্ত ঋষিগণ
কৃতার্থ বিগত রাগ নিলিপ্ত প্রশান্ত মন তাহারে জানিয়া জীব মরণ এড়ায় নিস্তার লাভের আর নাহি রে উপায়। শ্রী শ্রী নিম্বার্কো অষ্টকম শ্রীমতে সর্ববিদ্যানাং প্রভবায় সুব্রহ্মণে आचार्याय मुनीन्द्राय निम्बार्काय नमो नमः। निम्बादित्याय देवाय जगज्जन्मादिकारणे सुदर्शनवताराय नमस्ते चक्र रूपिणे नमः कल्याण रूपाय निर्दोष गुणशालिने प्रज्ञान घन रूपाय शुद्ध सत्वाय ते नमः। सूर्यकोटि प्रकाशाय कोटिन्दुशीतलाय च शेषानिश्चित तत्वाय तत्वरूपाय ते नमः। विदिताय विचित्राय नियमानन्दरूपिणे प्रवर्तकाय शास्त्राणां नमस्ते शास्त्र योनये नैमिषारण्यवसतां मुनीनां कार्यकारिणे प्रवर्तकाय शास्त्राणां नमस्ते तन्मध्य मुनिरूपेण वसते प्रभवे नमः। लीलां सम्पश्यति नित्यं कृष्णस्य परमात्मनः निम्बग्राम निवासाय विश्वेशाय नमोस्तुते। स्थापिता येन पुष्याङ्गै तप्तमुद्रा युगे युगे निम्बार्काय नमस्तस्मै दुष्कृतमन्तकारिणे। श्री अजीत जय। श्री श्री शान्तदासाष्टकम् ब्रह्मणे सन्तदासाय विशुद्धाय महात्मने आचार्याय मुनीन्द्राय व्रजविदेहिने नमः। द्वैत्वाद्वैत प्रभक्ते च श्रीनिम्बार्कानुगामिने पारंगताय शास्त्राणां विद्यानां निधये नमः।
नमः प्रशान्तरूपाय भक्तिमुक्तिप्रदायिने कलौपूतावताराय पतितोद्धारिणे नमः नमस्ते निर्विकाराय स्वरूपानन्दरूपिणे ब्रह्मभूत स्वरूपाय सर्वभूतात्मने नमः सर्वपाप प्रनाशाय यमपाशापहारिणे सर्वभूत निवासाय स्वातात्प्रामाय ते नमः श्रीरामदास शिष्याय कृष्णपदविहारिणे स्वानन्द परिपूर्णाय नमो विज्ञानमूर्तये क्रीडासङ्गृह्यते येन कृष्णस्य परमात्मने वृन्दावन निवासाय सन्तदासाय ते नमः स्वस्थाने स्थापिता येन साधु सेवा कलौ युगे प्रणमामो वयं नित्यं सन्तदा सन्तमं यहम् प्रणमामो वयं नित्यं सन्तदा सन्तमं यहम् प्रणमामो वयं नित्यं सन्तदा सन्तमम्यहम् या देवी ब्रह्मरूपिणी या वन्दिता शिवादिभिः शोभा सा मातृगुरु प्रकीर्तिता भक्तिभावेन नित्यान्त प्रणमा सद्वै स्तुत्वा वन्दामहे वन्दामहे शिशुसुधी भक्तवृन्दा এবার আমরা ৫ মিনিটের জন্য সমবেত জপ শুরু করব।
श्री 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 माता जी की जय। হরি হরায় নম কৃষ্ণ যাদবায় নম যাদবায় মাধবায় কেশবায় নম গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রী মধুসূদন গিরিধারী গোপীনাথ মদন মোহন জয় হংস ভগবান সনকাদি ভগবান জয় নারদ ভগবান নিম্বার্ক ভগবান জয় দ্বাদশ আচার্য ভট্ট অষ্টাদশ জয় দশম দেবাচার্য দাস একাদশ শ্রী সন্ত দাসজির করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ এই গুরু পরম্পরা যার মোরা তার দাস তা সবার পদ রেণু মোর পঞ্চগ্রাস তাদের চরণ সেবী ভক্ত শনিবাস জনমে জনমে হয় এই অভিলাষ নিম্বার্ক সম্প্রদায় যবে ব্রজে কইলেন বাস রাধা কৃষ্ণ নিত্য লীলা করিলেন প্রকাশ ব্রজে রাধা কৃষ্ণ নিত্য লীলা করিলেন প্রকাশ আনন্দে বল হরি ভজ বৃন্দাবন মনের আনন্দে বল হরি ভজ বৃন্দাবন শ্রী গুরু বৈষ্ণব পদে মজাইয়া মন শ্রী গুরু বৈষ্ণব পাদ পদ্ম করিয়াস নাম সংকীর্তন করেন শ্রী মায়ের দাস নাম সংকীর্তন করেন শ্রী মায়ের দাস হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম রাম হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম রাম হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম রাম হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম রাম হরে হরে জয় মা। আসুন এবার সকলে মিলে আমরা আমাদের শ্রী শ্রী মায়ের চরণে ও শ্রী গুরু পরম্পরার সমীপে আমাদের সকাতর প্রার্থনা পেশ করি। তোমরা এসো, অবতীর্ণ হও, আমাদের পরিত্রাণ করো এই ভয়ঙ্কর অন্ধকার থেকে। আমাদের সকল অন্যায় অপরাধ
ক্ষমা করে তোমাদের কৃপার উপযুক্ত করে তোলো। জয় গুরু, জয় মা। Emergence as a Guru, Part 2. 2 days after meeting with Shobha, Mrs. Jennings, wearing a sari and a tilak on her forehead, gave a lecture in Kumilla where she introduced Shobha as a disciple of Shantodasji Maharajji of Nimbarko Sampradaya and spoke about her experiences with her. She described how Shobha had answered her questions without needing a translator, despite not knowing English, and specially talked about the vibrant note of universality that characterized Shobha's answers. She declared Shobha had reached a certain spiritual level that was both significant and rare. The lecture was widely reported in all newspapers of northeastern India, and Shobha became a topic worthy of reporting even for well-known newspapers of Calcutta. For Dadu, his friends, and the members of the Raha family, the publicity was exciting and welcome. The articles felt like an affirmation, but the unprecedented publicity sparked a bitter controversy that would be heartbreaking for the elders in the Raha family, and Dadu in particular. As more and more people became curious about Shobha, skeptics challenged the accounts of miracles and spiritual advancement, dismissing them as ruses enacted by a publicity-hungry family. Detractors went so far as to question Shobha being described as a disciple of Shantodasji at all. And when some other disciples joined this bandwagon, a rift appeared within his followers. For Dadu, it was most bewildering and distressing to see his beloved daughter being doubted and maligned by those who were her Guru Bhai, siblings connected through disciplehood. He felt especially hurt when some highly regarded disciples of Shantodasji refused to accept Shobha. In the ashrams established by Shantodasji, two groups emerged, one supporting Shobha and the other ridiculing her. Although Dadu was affected by all the negativity and urged his daughter to use her divine powers to put an end to the mudslinging, Shobha remained unperturbed. She only smiled and asked her father to be patient whenever he spoke to her about the way she was being denigrated. One day, Dadu came home quite agitated. He had in his hand a copy of a famous Calcutta daily, Amrito Bajar Potrika. On 30th March, Amrito Bajar Potrika had carried a statement issued by the secretary of Shantodasji's ashram in Shibpur, categorically denying any link between Shobha and Shantodasji. The statement said there was no record of any initiation ceremony of Shobha and she was not a disciple of Shantodasji. To make this declaration to a paper as influential as Amrito Bajar Potrika was not just a disingenuous dismissal of Shobha's truth, but it also seemed to be outright insulting. A furious Dadu demanded that Shobha issue a denial to clear her name. But Shobha remained totally unaffected by even this. To her, the article in the newspaper was quite amusing with his vehemence. But she accepted her father's request to inform Shantodasji of what his disciples were saying and seek his guidance on this matter. That evening, after her usual meditation, Shobha said to her father, "Babaji Maharaj has said, ask Shukumar
if someone says Shotu is not his son, what will he do? Go and fight with them or laugh and ignore it? You don't have to bother about these comments. There will always be two groups, one supporting and another opposing. Curiosity about Shobha will grow with such contradictory statements. Through this controversy, the conviction of the believers will be strengthened, and non-believers will have to seek out their arguments to support their views. In time, the truth will come out for all to see and understand. Dadu had to accept this, but the issue continued to trouble him. One day, he asked Shobha to use her spiritual powers to teach some lesson to those who were disrespecting her. What is wrong in an occasional show of power? He asked, frustrated by her nonchalance. Shobha laughed and said, Baba, you are the headmaster of a school. You have the power to declare the school closed on any day. You can even explain to the board of directors it is for a good cause. After all, if you gave the students an unexpected holiday, you know how happy they would be. But have you ever done such a thing in your entire career? You haven't, because you know that such a show of power is a useless exercise. Have faith in Babaji Maharaj and watch how he steers us out of this. Dadu was very unhappy with such answers, but the Raha family noticed how in every aspect of her life, Shobha was becoming much more sage-like in her responses. The effervescent young girl seemed to be making way for someone whose mind operated at a level that was difficult for most to grasp. For example, one day, Shobha fell ill enough for Dadu to decide they needed to call the family doctor. Don't ask him to come here, Shobha told her father. Instead, ask him to do his own puja as directed by his Guruji. He is neglecting his puja duties. When Dadu relayed this to the doctor, the other man was shocked. He admitted that Shobha was absolutely right. Shobha's extraordinary abilities revealed themselves at an intellectual level too. On the occasion of Holi in 1937, accompanied by some family members, she attended a religious congregation. There, Shobha was asked about what distinguished her food offerings from others, because few could claim the kind of supernatural display that happened regularly with Shobha. The teenager chose to answer the question in a way that combined sociological theorizing with belief. Centuries ago, food would be offered with sincerity and dedication by devotees who would eat only after they received a sign of the food being accepted by the deity. Then came a time when the devotee turned the food offering into a mere ritual. Instead of carefully cooked food, raw cereals and vegetables were offered to the gods. While delicious food was cooked for personal consumption, the deity usually received raw ingredients. Gods understand the innate feelings with which any offering is made. That is why we believe they are gods. These signs of physical acceptance are nothing but God's way of showing He does accept what is offered with sincerity. The diary that Dadu kept shows a stream of visitors coming to see Shobha from this time. Some of them came from as far away as Haridwar, Calcutta, and Chittagong. Those who came, many of them, were as amazed by the signs of acceptance of bhog offered by Shobha as they were drawn to the way Shobha analyzed complex ideas and concepts with clarity and simplicity, unintimidated by either their exalted status, company, or the questions they posed. For a teenager from a nondescript village to do so was a feat
that defied logic. She also showed unmistakable glimpses of divine blessing in everything she did. Once, when a local government official and a disciple of Gambhir Nath Ji, a venerated saint who had passed away in 1917, asked Shobha to come to his home to do puja and offer bhog, Shobha happily accepted his request. He was curious to see what happens when Shobha makes the ritual offering of food, and in a subtle way was testing Shobha. He wanted to see if she could guess which of the food preparations were Gambhir Nath Ji's favorite, and by his secret instructions, one dish, a particular favorite of Gambhir Nath Ji's, was included in the spread without Shobha knowing which one. Shobha performed the arati and carried out the rituals associated with offering bhog in the puja room. Her host was both shocked and elated to see marks of acceptance in the food. What was most amazing was that the bowl that had Gambhir Nath Ji's favorite dish was completely empty. Incidents like this and news items about her, both good and bad, made Shobha a topic of discussion in Kumilla and beyond. The Raha home in both Borkanta and Kundogram became places where people gathered for rousing discussions on Hindu philosophy. The house is overflowing. We have discussions about Hindu dharma morning and evening, Dadu wrote in one entry in his diary. Soon, these Dharma Lochan discussions on dharma became a fixture. Young Shobha held her own while talking about esoteric subjects with men who were much older and far more learned on paper. She was so impressive that on one occasion she was invited to address a religious convention by a group of pandits who had come to debate with her. Jai Mamani. ব্রজের বালক তোরা বল হরি বল, তোরা ব্রজের বালক তোরা বল হরি বল, এ নাম কোথা হতে কে আনিল বল হরি বল, এ নাম কোথা হতে কে আনিল বল হরি বল, এ নাম জীবের ভাগ্যে উদয় হলো বল হরি বল, এ নাম গোলকে গোপনে ছিল বল হরি বল, এ নাম গোলকে গোপনে ছিল বল হরি বল, নামে পাপি তাপি তোরে গেল বল হরি বল, এ নাম গৌর নিতাই এনে দিল বল হরি বল, এ নাম চণ্ডালে বিলাইল বল হরি বল, এ নাম না চণ্ডালে বিলাইল বল হরি বল, নামে হরি বল 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 হরি বল, নামে অজামিল বৈকুণ্ঠে গেল বল হরি বল, নামে ধ্রুব প্রহ্লাদ তোরে গেল বল হরি বল, নামে ধ্রুব ধ্রুব লোকে গেল বল হরি বল, নামে ধ্রুব ধ্রুব লোকে গেল বল হরি বল, নামে জগাই মাধাই উদ্ধারিল বল হরি বল, হরি বল 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 হরি বল, নাই নাম নারদ জপেন বিনা যন্ত্রে বল হরি বল, এ নাম ব্রহ্মা জপেন চতুর্মুখে বল হরি বল,
এ নাম পঞ্চানন গান পঞ্চমুখে বল হরি বল, এ নাম পঞ্চানন গান পঞ্চমুখে বল হরি বল, এ নাম পার্বতী লন মহাসুখে বল হরি বল, হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল, হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল। ও ভাই ভব নদী তরবি যদি বল হরি বল, এমন মানব জনম পাবি না রে বল হরি বল, নামে যেদিন গেল সেদিন ভালো বল হরি বল, নামে যেদিন গেল সেদিন ভালো বল হরি বল, এ নাম যতই বলো ততই ভালো বল হরি বল, এ নাম যতই বলো ততই ভালো বল হরি বল, এ নাম নিতে নিতে লাগবে ভালো বল হরি বল, এ নাম নিতে নিতে লাগবে ভালো বল হরি বল, শেষে শ্বাসে শ্বাসে নাম হবে বল হরি বল, শেষে শ্বাসে শ্বাসে নাম হবে বল হরি বল। ও ভাই গৌর বলা এই হরি নাম বল হরি বল, ও ভাই নিতাই বলা এই হরি নাম বল হরি বল, ও ভাই মায়ের দেওয়া এই হরি নাম বল হরি বল, ও ভাই মায়ের দেওয়া এই হরি নাম বল হরি বল, ও ভাই সন্ত বলা এই হরি নাম বল হরি বল, ও ভাই সন্ত বলা এই হরি নাম বল হরি বল, ও ভাই রাম বলা এই হরি নাম বল হরি বল, ও ভাই রাম বলা এই হরি নাম বল হরি বল, ও ভাই মায়ের দেওয়া এই হরি নাম বল হরি বল, ও ভাই মায়ের দেওয়া এই হরি নাম বল হরি বল, ও ভাই মায়ের দেওয়া এই হরি নাম বল হরি বল, ও ভাই মায়ের দেওয়া এই হরি নাম বল হরি বল, হরি বল 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 হরি বল। জয় মা। জয় মা। এবার জয়া যেখানে শেষ করেছে তার পরবর্তী অংশটা আমি শ্রী শ্রী শোভামা ইমার্জেন্স অ্যাজ এ গুরু সেই অংশটা পড়ে শোনাবো। At home, not only did Bhaida, but others, including Dadu and Dima, could also sense the change in Shobha. There was less of the playful young girl in her, and more of a mature, learned woman who spoke with a surprising degree of articulate erudition. She welcomed discussions on topics that many shied away from, including past lives, mystic deeds, and more. Dadu wrote in his diary, "There are two facets to Shobha now. She'll be playing around and chatting with us, but when she sits down at a discussion, she's like a lion. She has the gravitas of Guruji when she makes her arguments. During these interactions, she usually coils her hair atop her head. It seems as though Babaji Maharaj is sitting before us." Among those who came to discuss Hindu philosophy with Shobha were highly respected scholars like Achyutananda Goswami, Nikhilananda Bhagavat Ratna, Devendra Smriti Tirtho, Swami, and Swami Keshavananda Giri. Some of these personalities came at the behest of Bhaida, who was, like Dadu, troubled and disappointed by the way some disciples of Shantadarshi were dismissing Shobha. Having watched her blossom, Bhaida knew that no one who saw her could have any doubts that she was the manifestation of a divine miracle.
to read in an article that a young girl goes into mystic trances in which she is able to communicate with one of the most venerated gurus of the Vaishnava tradition, as well as the deities themselves, may seem like a tall claim. However, seeing how Shobha's life revolved around her prayers and meditation, witnessing the signs that appeared with Bhog, and listening to her speak with authority on Hindu philosophy was a transformative experience. It brought home just how rooted in reality the wonders that made this young girl were, and that her intellectual capacity far exceeded what she'd ostensibly received as formal education. Imagine the scene. A room in the Raha home filled with learned elderly men, most of them older than her father, gathered around a 16-year-old Shobha. They ask her questions about complex ideas like moksha and the undefined path of mysticism leading to Purna Brahmogya, the ultimate union with God, and she answers articulately. They ask her follow-up questions, and she answers those too. There is never any hesitation, and she speaks with confidence and grace. Her interpretations were rooted in a deep understanding of history and philosophy. When she was asked about Gyan, that is knowledge, and Bhakti, that is devotional love, as paths to enlightenment, Shobha spoke at length about the distinctions between the two. Those who follow Gyan Marga, the path of knowledge, she said, lean on their intellect to understand concepts like the idea of God, the meaning of moksha, the many ways of worship, and the different stages of spiritual evolution. Shobha explained how Gyan Marga was a difficult path because it demanded intense concentration, patience, and rigor, though it was ultimately extremely enriching. Every devotee would have to walk the path of knowledge at some point in their sadhana, but that was usually at an advanced stage because of the maturity this path demands of the devotee. Bhakti Marg, on the other hand, is for those who are able to wholeheartedly surrender to the Almighty with both emotion and intellect, aspiring to achieve only one thing, a union with God. In some ways, this path was easier, Shobha explained, but there were pitfalls. The devotee on the Bhakti Marg often receives miraculous powers, that is vibhuti, which can distract one from the ultimate goal of achieving union with the divine. For those who follow the path of learning, there are fewer miracles, continued Shobha. Such things are easier for those on the path of devotion, should they want to do so. The path of devotion leads one to the state of Purna Brahmogya, which one attains at the 5th level of spiritual advancement. But with the path of Gyan, this usually happens on the 6th level, said Shobha. In another conversation noted in Dadu's diary, Shobha explained the practice of taking on a new name when entering the ascetic life. She said, a new identity with a new name for the ascetic became a tradition since the time of the Buddha. A new name given by the Guru became part of the ritual of taking sannyas or initiation into an ascetic life and was designed to cut the disciple free from the attachments that linked him to his life before choosing sannyas. When Shobha was asked why the regular Naam, as opposed to the mantra one received with Diksha, does not lead a devotee to moksha, she explained this in detail. Even though the ultimate intent of both Naam and mantra are the same, the power of the mantra is greater, she said, going on to speak about the energies encoded into different mantras by the Guru, so that the disciple is able to follow the path of spiritualism most suited to him. While talking of mantra and Naam, Shobha always emphasized the need to get initiation from a Sadguru, meaning
someone who had attained at least the fourth level of enlightenment. In one conversation, Bhaida asked, I understand there's a definite path of progression once a devotee has been initiated by a guru. Is this true for all initiations or only for those initiated by Babaji Maharaj? For all initiated by a Sadguru, said Shobha. Who, in your opinion, is a Sadguru? Bhaida asked. Shobha replied, one who has attained at least the fourth level of enlightenment. Now, how do you describe the different stages of spirituality in a devotee? Bhaida wanted to know. The very first stage is complete surrender and genuine trust in the Guru, she replied. Without total devotion, a disciple cannot reach anywhere. The next stage of enlightenment starts when the devotee goes through different kinds of samadhis and is able to feel oneness first with the Guru and then with the divine. The third stage is very critical because at this stage, the devotee begins to feel his own spiritual power. And as you know, power can lead to ego, and ego can drag a devotee down. You can also look at this stage as the one when the Guru tests the disciple while also opening up a vast ocean of spiritual knowledge for him. From the fourth stage of enlightenment, the devotee acquires complete command over the five senses. He can see distant objects, hear words spoken anywhere. The vision goes beyond the obvious, and whatever he utters becomes truth. The disciple also develops miraculous powers, maybe of healing, maybe of predicting the future. But the devotee has to consciously practice to achieve a mind free from ego and a heart devoid of all desire, because his mind and body must be focused only on the desire to be one with God. This stage of enlightenment is usually seen as the stepping stone to Purna Brahmogya. At this stage, a devotee attains perfect bliss. Devotees who can attain this level of enlightenment are not only rare, but also difficult to recognize or understand. When Shantadas Ji met his Guru Ramdas Kathia Babaji Maharaj in Prayag Kumbh Mela, Kathia Babaji was in the fifth level of enlightenment. Would anyone have guessed it from his childlike behavior? Shobha added, there are two more stages of enlightenment, which even if I describe, you will not understand. In practical and temporal terms, this was a girl speaking to a cousin who was more than 2 decades older than her and was known among the intellectual circles across northern India for his scholarship and brilliance. Bhaida's and Dadu's diaries are filled with such instances of how young Shobha spoke with ease, authority, and confidence on many complex matters. No wonder then that more and more people started coming with pleas to be given a mantra or naam. Shobha accepted many of these requests, but she always underscored that she was only the physical body performing rituals on behalf of Shantadas Ji. Although the signs of the gods accepting her food offerings were initially what aroused interest in Shobha, it was a dazzling intellect that shone through her conversations that came to be seen as miraculous from this time and in later years. Her understanding of Hindu texts and philosophies, as well as her ability to make them easily comprehensible, exhibited an understanding that was rare. Our scriptures talk of saints needing lifetimes worth of tapasya to truly comprehend the concepts that underline Hindu philosophy. So it made sense when during one conversation, Shobha said she had spent more than 250 years doing intense sadhana in Devi Lok, the spiritual plane associated with Ma Kali.
Shobha's decision to be born into the Raha family of Kundagram was guided by their generations-long worship of Ma Kali, she had added. Hearing this, someone asked, why Shobha, as someone so deeply anchored in the ways of the mother goddess, had become the disciple of the Vaishnav Guru Santadas Ji? Shobha replied, as you traverse the path of spiritualism and achieve enlightenment, you will understand these differences don't really exist. In November 1937, 22nd of Kartik in the Bengali calendar, 3 of Shobha's cousins and a great aunt were to get Naam in Kondagram. Having seen many people receive Naam from Shantodashi through Shobha, the Raha family was familiar with the way the ritual unfolded. But this time, there was a momentous difference. Instead of sitting down with a paper and pen to receive the mantra from Shantodashi, Shobha went into a meditative trance. Dadu wrote in his diary, later, Shobha told me that as soon as she sat down to write, she seemed to lose herself, and she felt as though she'd become one with Sri Guruji. Since that first meeting in 1935, Shobha had always been the disciple, while Shantodashi was her guru. Despite the feeling of oneness during trance, the lines between them had been clear until this day, when she felt she became one with him, erasing distinctions and feeling replete. All that remained was a sense of unalloyed rapture, Shobha told her father. For Brahmacharini Ila Devi, who was one of those who got Naam that day, the experience was unforgettable. The joy that she, Sri Sri Shobhama, felt, she seemed to have channeled it into the Naam, she wrote in her memoir. It was on this day, and at this moment, Shobha took on the mantle of herself being a guru. The mantra she gave was not one that came from Shantodashi, but it was one that she herself decided upon. Those who received Naam that day were the disciples of the Guru who would be known to the world as Sri Sri Shobhama. All those present were too mesmerized by young Shobha coming into her own glory and were not ready to think about what future may hold for her. That day after the Naam ceremony, she once again slipped into a trance in which Shobha assumed the form of Krishna and then Ma Kali too. We were wonder-struck and overwhelmed, wrote Brahmacharini Ila Devi. The first people outside the Raha family circle to become disciples of Sri Sri Shobhama were one Mr. Amulya Ratan Ghosh and his wife, who came to Komila all the way from Howrah. They had heard about Shobha from Swami Arjan Das Ji, one of Shantadas Ji's sadhu disciples. Just as Babaji Maharaj had said, the conviction of those who had faith and saw the truth in Shobha, like Swami Arjan Das Ji, was strengthened by the controversies of these years. Swami Arjan Das Ji could have sent Amulya Ratan Ghosh and his wife to any of Shantadas Ji's disciples, but it was Shobha upon whom he had that confidence. What no one knew then was that Sri Sri Shobhama had already started to lay the groundwork and was reaching out to some of those who would become her disciples in miraculous ways. In 1936, in a village near Chittagong, Brojen Chakraborty had a dream in which the idol of Ma Kali in their village temple transformed into a young woman wearing a white sari with a wide red border. She came up to him and urged him to leave the countryside. When Brojen woke up, the temple doors were shut and he was alone. But there was something so compelling about the dream that he decided to leave for Calcutta. History of communal riots, rarely heard earlier, would rock the entire area soon. And it would have been very difficult for Brojen Chakraborty to survive the ordeal if he had remained in Chittagong. Brojen began to build a new life in Kolkata. But the memory of the nameless young girl
who seemed to embody Ma Kali, who had spoken to him in his dream, stayed with it during his years of struggle. It wasn't until the end of 1938 when Brojen finally found the young girl of his dream. Only this time he was wide awake and she had a name, Shobha. Jai Ma, Jai Ma. আমরা মায়ের ছেলে মেয়ে মাকে পুজিব, আমরা মায়ের ছেলে মেয়ে মাকে পুজিব, আমরা রাঙা পায়ে রাঙা জবা দিয়ে সাজাবো, আমরা রাঙা পায়ে রাঙা জবা দিয়ে সাজাবো, আমরা মায়ের ছেলে মেয়ে মাকে পুজিব, আমরা মায়ের ছেলে মেয়ে মাকে পুজিব, আমরা মায়ের মা আমাদের ভয় ভাবনা নাই কোমদের, আমরা মায়ের মা আমাদের ভয় ভাবনা নাই কোমদের, মায়ের কাজে মায়ের ধ্যানে পরামর্শ পিব, আমরা মায়ের কাজে মায়ের ধ্যানে পরামর্শ পিব, আমরা মায়ের ছেলে মেয়ে মাকে পুজিব, আমরা মায়ের ছেলে মেয়ে মাকে পুজিব, আমরা রাঙা পায়ে রাঙা জবা দিয়ে সাজাবো, আমরা রাঙা পায়ে রাঙা জবা দিয়ে সাজাবো, আমরা মায়ের ছেলে মেয়ে মাকে পুজিব, আমরা মায়ের মা আমাদের ভয় ভাবনা নাই কোমদের, আমরা মায়ের মা আমাদের ভয় ভাবনা নাই কোমদের, মায়ের কাজে মায়ের ধ্যানে পরামর্শ পিব, আমরা মায়ের কাজে মায়ের ধ্যানে পরামর্শ পিব, আমরা মায়ের ছেলে মেয়ে মাকে পুজিব, আমরা মায়ের ছেলে মেয়ে মাকে পুজিব। মিতাদি কি আছে? আমি তো নামের লিস্টে দেখতে পাচ্ছি না। মিতাদি এই ঘটনা হ্যাঁ আছি আছি হ্যাঁ বন্দনা, হ্যাঁ হ্যাঁ বলো। মঞ্জুষার ল্যাপটপ থেকে করছি তাই। ও আচ্ছা, হ্যাঁ তুমি বলো, এত সুন্দর ঘটনাটা বলো। আমি মামুনির কাছ থেকে অনেক বছর আগে নাম নিয়েছিলাম, প্রায় 28-30 বছর আগে। তো নাম নেওয়ার পরে আমি কিছুদিন মানে 1-1.5 বছর নাম করেছি, না জব করেছি, তারপরে আমি বন্ধ করে দিয়েছি, আর নাম করতাম না, জানি না কেন বন্ধ করেছিলাম। তারপরে বেশ কবছর পরে হঠাৎ আবার ইচ্ছে হয়েছে যে আমি এবার রোজ জব করব, মায়ের নামটা নিয়ে আমি জব করব রোজ। কিন্তু নামটা আমি কিছুতেই মনে করতে পারছি না যেটা মামুনি আমাকে দিয়েছিলেন। 5-6 বছর হয়ে গেছিল আমি কিছু করিনি। তো অনেক চেষ্টা করলাম, অনেক চিন্তা করলাম, কিছুতেই আমি নামটা মনে করতে পারছি না। আমি এটা মনে ছিল যে একটা বেশ লম্বা মতন নাম ছিল, বেশ বড় নাম ছিল। আমি মাকে বলছি, মা আমাকে মনে করিয়ে দাও আমার নামটা। তারপরে আমি নিজের মন থেকে একটা লম্বা মতন নাম করে আর বলতাম, আমি এটাই ভাববো যে এটাই তোমার দেয়া নাম, যতদিন তুমি আমাকে মনে করিয়ে দেবে না ততদিন আমি এই নামেই জপ করব, আর এটাই মনে করে যে এটা মাই আমাকে দিয়েছো, তুমিই আমাকে দিয়েছো। আর আমি ওই নামটা আজ প্রায় 20 বছর হতে এলো, 18-20 বছর আমি ওই নামটাই জপ করছি। আর প্রায় আমি বলি, মা তুমি আমাকে দেখিয়ে দিলে না, আমি ঠিক নামটা আমি করছি না, তুমি আমাকে ঠিক করে দিলে না, কিন্তু আমি এটাই তোমার নাম করে তুমি দিয়েছো ভেবে আমি করে যাব, যতদিন তুমি আমাকে দেখাবে না, আমার নামটা ঠিক করে দেবে না, যে নামটা তুমি দিয়েছিলে আমাকে। তো এই পরশু শুক্রবারে আমার ঠাকুরের যে মন্দিরটা আছে তার নিচে একটা ছোট্ট কাবার্ড আছে, যাতে 2টো শেলফ আছে, তার ভিতরে ঠাকুরের সব জিনিস থাকে, ঠাকুরের জামা কাপড়, বাসন টাসন, সব পুজোর জিনিস সব হতে থাকে। যে ক বছর মা বেঁচে ছিল মাই পুজো করতো,
আমি আর পুজো টুজো করতাম না, তবে জবটা করে যেতাম ওই নিজের মনের থেকে যে নামটা আমি ভেবেছিলাম সেটা। মা যাওয়ার পরে 4 বছর হলো মা চলে গেছে, আমি পুজো করি। আর মাঝে মাঝে 6-7 মাস পরে ওই কাবারটা একটু পরিষ্কার করি। তো এই শুক্রবারে আমি আবার ওই কাবারটাকে পরিষ্কার করতে নিয়েছি, জিনিসগুলো বের করে মুছে টুছে আবার ওই রকম রেখে দিই। তো করার সময় একটা কৌটো ছিল যেটা খুব পুরনো হয়ে গেছে, ওটা মুছলেও পরিষ্কার হতো না, আর খুব পুরনো, আমি কোনোদিন খুলে দেখিনি ওই ইয়েটা, কৌটোটা। আমি ভাবলাম এই কৌটোটা ফেলে দিয়ে, এখন অনেক পুরনো হয়ে গেছে, আর আমার মনে হয় না যে মাও ওটাকে কোনোদিন খুলতো, কিছু দরকারি জিনিস নিশ্চয়ই নেই। তো ওটা খুলে দেখলাম ওতে কটা নতুন কাপড়ের টুকরো আছে, হয়তো মা কিছু করবে বলে রেখেছিল ঠাকুরে। আমি কাপড়গুলো বের করে ভাবলাম কৌটোটা ফেলে দিই, তখন দেখি একটা প্লাস্টিকের প্যাকেটে একটা ছোট্ট কাগজের টুকরো আছে। না, এটা আমি ফেলে দিই এখন। ইয়েটা ফেলতে গিয়ে তারপরে মনে হলো দেখিনি কাগজের টুকরোটা কিসের টুকরো, মাও যদি কিছু মনে করে ওতে লিখে থাকে মার কোনো দরকারি জিনিস। ওটা খুলে আমি নিজের চোখে বিশ্বাস করতে পারছি না, ওই মন্ত্রটা লেখা যেটা আমি 20 বছর ধরে জপ করে যাচ্ছি, সে ঠিক ওই মন্ত্রটা, পুরোটা ওই অতই বড় ওই মন্ত্রটাই ওর ভিতরে আছে, মামনির হাতে লেখা। মামনের হাতে লেখা। আমি এটাই জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম, নিশ্চয়ই মামনির হাতের লেখা। হ্যাঁ, আগো আর আমি না গায়ে কাটা দিচ্ছিল, আমি আনন্দই মানে কানবো না হাসবো কিচ্ছু বুঝতে পারছিলাম না। আমি কাকে বলি কাকে শেয়ার করি, আমার বন্ধনের দিন মনে পড়লো, আমি বললাম বাবিদিকে ফোন করি। আর আমি খুব ভুল সময়তে বন্দনাদিকে ফোন করেছি, আমি ভেরি সরি বন্দনা। না না, তুমি এত সুন্দর কথা বলছিলে, আমি আসলে তখন এমআরআই তে বসে, দীপঙ্করের এমআরআই হচ্ছে আর আমি ওখানে বাইরে বসে আছি, আমার তো কিছু করার ছিল না। তোমার কথাটা শুনে কি ভালো লাগলো বলো, কত শুনতে আমরা কত ভালো। যে আমি জানলাম যে বাবিদি হাসপাতালে আছে, কিন্তু তবু আমি নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারছিলাম না। বাবিদি বললো তুমি বলো, আমি বসে আছি, আমি বলে গেলাম সবটা। কিন্তু কি অসাধারণ ঘটনা বলো। আমার মনে হয় আমি যে এখন এই 2 দিন ধরে শুধু ওইটাই মাথায় চলছে, আমি কতবার যে ওই কাগজটা খুলে দেখেছি, ওই নামই যেটা আমি করে যাচ্ছি এতদিন। তাই জন্য এতদিন করে যাচ্ছিলে তুমি, ওটা ঠিক নামই ছিল, ওই নামই ছিল ঠিক। তো আমি, আমার এখন মনে হয় ওইগুলো ভাবতে থাকি এটা হলো কি করে। তো আমি যখন ভাবতে থাকি, আজকে সকালেই মনে হচ্ছিল হ্যাঁ আমি তো বন্ধ করে দিয়েছিলাম নাম নিয়ে, মামনি ঠিক রাগ করে আমাকে বুঝতে দেয়নি যে আমি ঠিক নাম করছি। তো কিন্তু ওই প্রথম দিনই বোধহয় মামনি আমাকে দিয়ে ওই নামটা করিয়েছে, যে নামটা মা আমাকে দিয়েছিলেন, নিজের নামটাও ওই আসল নামটাই মামনি আমাকে দিয়ে করিয়েছে, কিন্তু আমাকে বুঝতে দেননি। আমি সমানে প্রায়ই বলতাম মা তুমি আমার নামটা ঠিক করে দাও, তুমি কি নাম দিয়েছিল ওইটা করো, নাহলে কিন্তু আমি এটাই করে যাব তোমার নাম। কিন্তু সেটা এখন হয়তো মা দেখেছেন যে এখন রোজ করছে, নিয়ম মতন করছে বোধহয় মামনি, তাই আমাকে নামটা দিয়ে দিলেন। বাহ, কি সুন্দর ঘটনা। এইসব ঘটনাগুলোতে না, যেটা সব থেকে আমার মনে হয় মামনি যে আমাদের কত কাছে আছেন সেটা যেন নতুন করে আমরা বুঝতে পারি। এই আমি জাস্ট বলতে চাই যে মামনি যে নিয়ে আমাদের এখন এভাবে জড়িয়ে আছে, আমি আমাদের অনেক ঝামেলা, অনেক অসুবিধা সবাই ফেস করছি আমরা, কিন্তু তার মধ্যেও মামনি যে আছেন হাতটা ধরে, সেটা যেন নতুন করে বুঝিয়ে দেন। আর ওই কাবার্ডে আমি কোনোদিন হাত দিতাম না। আমি একটা ঘটনা বলি। হ্যাঁ বলো। বলবো না? হ্যাঁ বলো। হয়ে গেছে? হ্যাঁ, এটা আমি কালকে বাবিদির সাথে শেয়ার করছিলাম, বনানীদির সাথে। আমি 2 দিনের জন্য আমাকে দিল্লি যেতে হয়েছিল একটা খুব ইম্পর্টেন্ট মিটিং এর জন্য। মানে আমার একটুখানি প্রবলেমস চলছে, তো খুব ইম্পর্টেন্ট মিটিং, খুব টেন্স হয়েছিলাম, মামুনির উপরেই ছেড়ে দিয়েছিলাম যে কি হবে জানি না, যাই হোক যা হবে হবে। কিন্তু তাও খালি স্বাভাবিক মাথায় খালি ওই ঘুরছে, মিটিং এর ব্যাপারটাই ঘুরছে। আমি যখন দিল্লিতে ছিলাম তখন সাবডিভিশন এনক্লেভে থাকতাম, আর ওখানে তারপরে গুরগাঁও
গুরগাঁওতে থাকতাম। তো ওই সরোজিনী নগরের কাছে একটা বিনায়ক মন্দির আছে, একটা গণেশ মন্দির আছে। আর সাবডিভিশন এনক্লেভে একটা মন্দির আছে, একটা কালীবাড়ি। তো আমি মাঝে মাঝে গিয়ে গণেশ মন্দিরে প্রণাম করতাম, আর মাতৃ মন্দিরেও গিয়ে প্রণাম করতাম। তারপরে যখন গুরগাঁও শিফট করে যাই তখন আর পুজোর সময় ওই মাতৃ মন্দিরে খুব বড় পুজো হয়। তো ওখানে আমরা নিশ্চয়ই করে আমরা সবাই মিলে, মানে ফ্যামিলি মিলে আমরা একবার নিশ্চয়ই ওখানে গিয়ে দর্শন করে আসতাম। গুরগাঁওতে শিফট করার পরেও আমরা তাই করতাম। তারপরে যখন কলকাতা আসি, যতবার দিল্লি গেছি, একবার ওই বিনায়ক মন্দির আর কালীবাড়িতে আমি সব সময় গিয়ে প্রণাম করে এসেছি, সব সময়, কখনো ভুল হতো না। এবার অনেক বছর পরে যাচ্ছি আর মাথায় প্রচুর টেনশন, আমি একদম ভুলে গেছি, একেবারে ভুলে গেছি যে আমি যে ওখানে গণেশ মন্দিরে প্রণাম করি আর মাতৃ মন্দিরে প্রণাম করি, আমি একদম ভুলে গেছি যে ওখানে আমি যাব, ওখানে প্রণাম করব, একদম ভুলে গেছি। তো ঠিক আছে, আমি তো বুধবার দিন গিয়ে ওখানে পৌঁছলাম, আমাদের একটা মিটিং ছিল, তারপরে এক বন্ধুর বাড়িতে রাত্রে গিয়ে থাকলাম গুরগাঁওতে। আর পরের দিন সকালবেলা আমি 8টার সময় বেরিয়ে গেলাম যাতে আমার মেন মিটিংটার জন্য দেরি না হয়। তো দেখি আমি ম্যাপে দেখি যে দেখলাম যে না, 35 মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাব। তো 11:30টার সময় আমার মিটিং। আমি ড্রাইভারকে বললাম যে একটা কাজ করো, এত তাড়াতাড়ি ওখানে গিয়ে তো সব অফিসও বন্ধ থাকবে, কি করব, তুমি আমাকে একটা ক্যাফেতে নিয়ে যাও, আমি ওখানে বসে একটা কফি খাবো আর আমি একটুখানি মিটিংটা নিয়ে একটু ভাবনা চিন্তা করবো। সেই করতে করতে একটা আউটার রিং রোড দিয়ে যাচ্ছি, ওখানে একটা দক্ষিণ কালীবাড়ি আছে। আমি বললাম এত বছর এখানে থাকলাম, এখানে তো আর আসা হয়নি, এই কথা বলছি, তখন ড্রাইভার বললো যে আমি কি ঘোরাবো গাড়ি? তখন ভীষণ ট্রাফিক ওখানে ছিল, না ঠিক আছে, ঘোরাতে হবে না, চলো। চলতে চলতে হঠাৎ আমার মনে হলো, আরে আমি তো ভুলে গেছি আমার গণেশ বাবাকে আর মাতৃমন্দিরে পুজো প্রণাম করার জন্য। কি করে আমি ভুললাম? আমি বললাম ড্রাইভারকে এক্ষুনি গাড়ি ঘোরাও, সামনে থেকে বাঁদিক নিয়ে তক্ষুনি গাড়ি ঘোরালাম এমন জায়গায়, আমার যেটা মনে হলো যে তখন আমি গাড়িটা ঘোরাতে পারলাম, গিয়ে আমি বিনায়ক মন্দিরে প্রণাম করলাম, এত সুন্দর দর্শন হলো। তারপরে গিয়ে মাতৃ মন্দিরে প্রণাম করলাম। তারপরে আমার মনে হলো যে আমরা ভুলে যাই, কিন্তু ঠাকুর কিন্তু আমাদের ভুলেন না। তিনি কিন্তু ঠিক মনে করিয়ে দিলেন যে দেখো তুমি তো আসতে, আমার এটা যদি না করতাম, আমার পরে যখন মনে হতো আমার কিন্তু ভীষণ আফসোস হতো। ঠিক মনে করিয়ে দিলেন যে তুমি ভুলে গেছো, কিন্তু আমি তোমাকে ভুলিনি, আমি ঠিক তোমাকে নিয়ে এসেছি। কিভাবে আমাকে নিয়ে গেলেন, এটা মানে আশ্চর্য। কিভাবে যে হট করে মনে পড়লো, আর কিভাবে, কোনো কিছু না, হঠাৎ, আর ঠিক এমন জায়গা থেকে যে আমি ওখানে চলে গেলাম, ওখানে গিয়ে প্রণাম করলাম, আর সব টাইমের মধ্যে, আমার টাইম বেশি লাগলো না, একেবারে ঠিক সময়। তাই আমরা ভুলে যাই, কিন্তু তুমি যেটা বললে বাবিদি, মামুনি যে ঠিক আমাদের হাত ধরে আছেন, তিনি ঠিক মনে করিয়ে দেন। মানে এটা যেটা আমাদের করণীয়, একেবারে আমি ভাবলাম আমাদের সবাইকে করিয়েই নেন। হ্যাঁ, সেটা করিয়ে নেন। হ্যাঁ, আমার যেটা আমাদের দরকার করার খুব দোষ সেটা হতো ঠিক করে। আর খুব আফসোস হতো, কিন্তু ঠিক করিয়ে নিলেন, ঠিক করিয়ে নিলেন। আর আমার এই মিটিং এর আগে একটা মনে একটা শান্তি নিয়ে আমি গিয়ে মিটিং এ বসেছিলাম। আমি ভাবলাম একটা সবাইকে জোরও জানাই পেলি। এটা। একদম একদম হ্যাঁ, একটা জোরও পেলাম, নিশ্চয়ই, ঠিক কথাই। এরকম ছোট ছোট ঘটনাগুলো হয়তো আমরা ভুলেই যেতাম, একজন আরেকজনকে সঙ্গে পেলে তবেই মনে থাকে যে মামুনি যে আছেন, সব সময় আছেন। এটাই তো আমাদের সবার এনকারেজমেন্ট, একটা মোটিভেশন, সবাই মোটিভেশন, শুনে উৎসাহ পাওয়া যায়, উৎসাহ পাওয়া যায়, সাহস পাওয়া যায়, হ্যাঁ, ভরসা বাড়ে। হ্যাঁ, ভরসা বাড়ে। হ্যাঁ, মামুনি দেহ রাখার আগে ওই মাসেই আমি মামুনির কাছে গেছিলাম বেনারসে। আর মামুনির সাথে একলা বসছিলাম, মামুনি মাতৃধামে, তখন মামুনি সকালে বাল্যভোগ করে পেপার পড়ে মামুনি ট্র্যাকশন নিত বিছানায় মামুনি। তো তখন হ্যাঁ, আমাকে তখন মামুনি ডাকতো, আয় তুই দিয়ে আয়। তো আমি যেতাম। তো এমনি কথা বলতে বলতে আমি মামুনিকে বললাম, মামুনি একটা আমার ডাউট ক্লিয়ার করে দাও। কি ডাউট? আমি নাম যেটা আমাকে দিয়েছো, তুমি কবে নিয়েছি, কত বছর আগে, কিন্তু আমি বললাম ওটা আমি ঠিক করছি তো। তো আমি বললাম আমার নামটা প্লিজ তুমি শোনো না। তাড়াতাড়ি নিজের কানটা বাড়িয়ে দিয়েছে, কানটা বাড়িয়ে দিয়েছে, হ্যাঁ বলো।
তো আমি বললাম, এমনি আমিও না হাত রেখে বললাম, হ্যাঁ একদম ঠিক আছে। ওটা যে আমার কত বড় স্যাটিসফ্যাকশন না, কেন জানি না মাইন্ডে একটা ডাউট থাকে কখনো কখনো যে কে জানে আমি ঠিক করছি কিনা। একবার মামুনিকে, কারণ অনেক ইনসিডেন্ট আমি শুনেছি, অনেকে লম্বা নাম থাকে সেটাকে শর্টকাট করে নিজেরা বলে, এমনিও শুনেছি ইনসিডেন্ট, দীক্ষা পেয়েছে অনেকে যারা মানে নামটাকে শর্ট করে অ্যাব্রিভিয়েশন ইউজ করে কিনা জানি না, ছোট করে পড়ে আর কি। এমনি আমাকে খোকন অনেকবার বলেছে যে জানিস এমনি তো এটা যাই হোক, হয় সেটা আমাদের কখনো কোনো ছোট করে জানতাম না, এটা সাংঘাতিক কথা করে বলে। তোমরা একটা ঘটনা আমার না জানো, একটা আমার কথা না বলি। নামটা আমি কত বছর আগের কথা, বহু বহু বছর আগে, আমি তখন কত ছোট, হয়তো 6-7 বছর বয়স। আমার এখনো না ওই লেখাটা এখনো আমার চোখে ভাসে, ওই যে লেখাটা লিখে হ্যাঁ হ্যাঁ দিয়েছিলেন, আমারও- সেটা আমারও- এখনো আমার আমার চোখে ভাসে। যখন নাম same করতে জপ করতে জিনিসটা। করতে না, প্রায়ই আমার নামটা পরিষ্কার, যখন অস্পষ্ট হয়ে যায়, মানে অনেক সময় না নাম করতে করতে কেমন একটা অসুবিধা হয়ে যায়, মনে হয় না আমি হ্যাঁ ভুল হ্যাঁ করছি তো, কেমন একটা হ্যাঁ, অস্বস্তি করছে, ঠিক করছি তো, তখনই সঙ্গে হ্যাঁ সঙ্গে exactly। ছাপাটা একদম প্রিন্টটা এসে যায় হাত চোখের সামনে, আবার ঠিক ঠিক করে ওইরকমই। করতে শুরু করি। এটা একটা এবার অন্যরকম যখন ব্যাপার। আমার মেয়ের নাম হলো, কাগজে লিখে যখন শিবানী দিল, আমার না মনে হচ্ছে আমার সেই ছোট টুকরোটা, সেই ছোট্ট যে ব্রজধামের মার কাছে, মা উনি বলেছিলেন মাকে হ্যাঁ একমাত্র দেবে, মা ব্রজধামে বসে আছে, ওপর থেকে হ্যাঁ, ছোট্ট আমার 7 বছরে নাম হয়েছিল। আর আরেকটা আবার অদ্ভুত ঘটনা, 7 আমি সবাই এটা জানো কিনা জানি না, আমার বাপি এত বছর এত অসুস্থ, বাপির যখন এতগুলো অ্যাটাক হলো, বাপি কথা বলতে পারতো না, বাপি সব ভুলে গেছিল। বাপি নামটাও। নাম ভোলেনি, বাপি নাম ভোলেনি, বাপি সন্ধ্যাস্তুতি অতটা পুরো মুখস্থ ছিল, গুরুস্তুতি কিচ্ছু বলেনি, কিন্তু বাদ বাকি সমস্ত ভুলে গেছে বাপি। মানে অন্য নাম অন্য কথা অস্পষ্ট বলতো, কিন্তু নাম কোনোদিন, ইনফ্যাক্ট অনেক সময় জোরে বলে ফেলতো, মানে নাম করার সময় অনেক সময় জোরে, আমরা তখন দরজা বন্ধ করে দিতাম, কিন্তু একটা লাইন বলেনি বাপি। এবং মামুনিও কোনোদিন হেল্প করেনি কিন্তু বাপিকে মনে করানোর জন্য, মানে ফিজিক্যালি কোনোদিন হেল্প করেনি, স্পিরিচুয়ালি তো ডেফিনেটলি করেছে, কিন্তু কোনোদিন যে আমরা বলেছি যে বাপিকে এটা বলে দাও আবার কানে কানে, কোনোদিন না, কিন্তু বলিনি। আর মামুনি বলে না যে নাম এটাই তো যদি কৃপা। তুমি নাও করো, এটাই তো কৃপা। হ্যাঁ না মামুনি ঠিক করিয়ে নেয় কিন্তু। ওই আমি না, আর দিদিকে আমি- একটা কথা বলেছিল সোনালীকে, যে একবার একটা কথা মামুনি শিশু আশ্রমে দিদি বলেছিল, মামুনি আমি এইটার জন্য কি, এই ভুলটার জন্য কি এই শাস্তিটা পেলাম, তখন বলেছিল তোমরা সবসময় ভাবো কেন যে আমরা সব বসে থাকি তোমাদেরকে শাস্তি খুঁজে খুঁজে দেওয়ার জন্য। মামুনি একবার আমাকে বলেছিলেন, যখন আমার 2 ছেলে নাম নিয়েছে, ওরা খুব ছোট ছিল, খুবই ছোট ছিল, ওই সব দিদিভাইদের দেখতো না জব করছে, তো ওরা ওদের পেছন পেছন যেত, আমাদের বলো তুমি কি, তোমরা কি বলো, ওরা বলে ওটা তো বলতে পারি না, ঠাকুরের নাম করি না, তুমি বলো কি বলো, বলতে ও তো মামুনি দিয়েছে, মামুনি বলতে পারে, যে আবার মার পেছনে পড়েছিল, মামুনি আমাদেরও দাও, যেটা তুমি দিদিদের দিয়েছো আমরাও করবো। তো সে মামুনি বললেন যে আচ্ছা মাকে জিজ্ঞেস করে এসো, তাহলে আমি তোমাকে দেবো। আমি বললাম মা কি বলছে ওরা, নাম নেবে, ওরা কি করতে পারবে? আমি বললাম মা জানি এখানে সবার সাথে হয়তো একটু বসবে, কিন্তু ওখানে যে বম্বে যে আর এরা করবে না, ওই খেলাধুলো পড়াশুনো তার বন্ধু বান্ধব তাতেই ওরা থাকবে। খুব ছোট, 5 বছর 7 বছর ছিল দুজনে। আমি বললাম এরা কিচ্ছু করবে না মামনি, আমি জানি, একটু বড় হোক যখন বুঝতে শিখুক তখন দেবে। তো বলছে দেখো যদি নাম নেয়, ভুলেও গেলে নাম ঠিক মনে করিয়ে দেয় তোমাদের। আমার ওই কথাটা মনে পড়ছে, মানে বললেন নাম ঠিক মনে করিয়ে দেবে। আর এখন ওরা রেগুলার অনেক বছর ধরে করছে। তোদের মনে আছে কেন ওদের কাগজটা আমি ফোল্ড শুধু 2টো কৌটোতে রেখেছিলাম নাম লিখে, যে যখন ভুলে যাবে পরে আমি এটা ওদের দিয়ে দেবো তোদের নামগুলো। বলছে না আমাদের মনে আছে, ওদের ঠিক মনে ছিল, ওরা ঠিক জব করছে, আমি নাম দুটো ওদের দিয়েছি। মামুনি বলেছেন এই দেহ চলে গেলেও আমাদের, যখন আমরা এই দেহ ছেড়ে চলে যাব তখনও নামটা থাকবে সঙ্গে। হ্যাঁ শুধু নামটা থাকবে, বাকি তুমি সব ভুলে যাবে, তোমার কে, কার বাবা কে, এভরিথিং। আমাকে একটা কথা বলো, আমার একটা অনেক দিন ধরে এই একটা কথা মানে মাথায় আসছে, অনেকের তো ধরো অ্যালজাইমার্স হলো বা ডিমেনশিয়া হলো, সব ভুলে যায়, তো নামটাও কি ভুলে যাবে? আমার এটাই একটা ভীষণ ভয়, জানো তো।
আমার পিসি আমার মামনিটা পিসি দেখো, বোম্বেতে যদি বা বাড়িতে হয়, হয়। বাপির কথাই বললাম। ও এখন বললো আরে না, সাবরি যেটা বললো একটা ব্যাপারও বাবা আছে, হ্যাঁ যদি তোমরা জানো বাপি কোন কন্ডিশনে ছিল লাস্টে, কিন্তু নাম শেষ দিন অব্দি বাপি নাম সেম বলেনি। সেম আমিও দেখেছি আমার এখন তো পুরো আমার ওটাই মামনির কাছে প্রার্থনা করি যে নাম বলবে না বাপ আমি মানে যাতে না ভুলি, না 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 আর সব ভুলে যেতে পারি, নাম যাতে না ভুলি। নাম ওই যাতে না- একটা আরে ভয়, একটা কথা সাংঘাতিক। জানবে, ওটা তোমার দায় না, ওটা তোমার গুঞ্জির দায়। শোনো, সেটাই, তোমাদের একটা মজার অ্যাকচুয়ালি কথা তাই, বলি। ঠিক বলেছো আমাদের বনানীদি, ভয়- এটা আমাদের দায় কোনো নয়, ভয় নেই, যে আমাদের কোনো করাবে ভয় তার নেই। দায়, হ্যাঁ of course, শোনো, that is আমি not আরেকটা a কথাও responsibility. বলি যে তোমাদের। করাবে তার দায়। বলেছে মামুনি অ্যাকচুয়ালি বলেছেন, যখন দিদির ছেলেরা নাম করতে না, দিদিকে একদিন বলেছিল যে ওরা নাম করে না জানো শ্রেয়, বলেছিল সেটা তোমার দায়িত্ব না, সেটা আমার দায়িত্ব, পরিষ্কার বলেছে। হুম। শোনো, মানে আরো আমার একটা মনে কথা তোমাদের বলি। হয় যাদের মামনিকা, ধরো, দাঁড়া, বাবিদি কিছু বলছে, বলতে দাও। আমি মানে একদিন বলো। মামনিকে আমি বলছি যে মামনি যেন অফিসের কাজ টাজ করতে গিয়ে অর্ধেক দিন সময় মতো নাম করা হয়ে ওঠে না, দুবেলা করা তো প্রায় সব সময় হয়ও না, ভীষণ খারাপ লাগে, কিন্তু খারাপ লাগার বেশি আর কিছু করতে পারি না, ওই খারাপই লাগে ব্যাস, কিন্তু পরের দিন আবার ওই ভুলটা করি। তো মামনি তখন আমাকে একটু হেসে বললেন যে তুই আর কতটুকু জব করতে পারিস, তোর জব তো আমি করি, তোদের জব আমারই করতে হয়। হ্যাঁ, তাই এটাই কথা। এটা না একদম চিন্তা করো না। আর আরেকটা জিনিসও বলেছিলেন, খুব সুন্দর কথা বললেন, যে নামটা সঙ্গে যাবে আর কিচ্ছু মনে থাকে না, এটা থাকে হ্যাঁ, অনেক সময় মনে হয় বাইরে থেকে যে ভুলে গেছে, কিন্তু তা হয় না, ভেতরে ভেতরে নাম চলতে থাকে। চলতে থাকে। হ্যাঁ, নাম কখনো বলে না। নামটা থেকে যায়, তোমরা কোনো লোকে যাও, তোমার নামটা মনে থাকবে। দেহ ছাড়া কারণ কারণ কতজনের হয় এইটা আরেকটা জিনিসও শুনে রাখো, এই নামটা কিন্তু আমাদের একটা লেভেল পর্যন্ত, মারা যাওয়ার পরে একটা লেভেল পর্যন্ত এই নামটা আমাদের হ্যাঁ। সঙ্গে যাবে, তারপরে একটা থাকবে, হ্যাঁ। নতুন তারপরে নাম, যেই হ্যাঁ, লোকে যাবে, তারপরে হ্যাঁ। একটা নতুন নাম, সেটা গুরুই দেবেন। হুম। মামুনি, আমি বলেছিলাম যে আমি তোমাকে হুম। চিনবো কি করে, তো তখন বললেন তুমি হ্যাঁ। যাতে চিনতে পারো তার ব্যবস্থাও আমারই করতে হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ আমি সেইটাই তবু দেবেন না, চিনতে পারলেও হুম। গুরু দেবেন। দেবেন, হুম, না চিনতে পারবেই, আমি বললাম যে আমি কিন্তু অন্য কারোর সঙ্গে কোথাও যাব না, আমি একদিন বলেছি আমিও বলতাম আমি কিন্তু তাই। অন্য মনে কারোর আছে সঙ্গে আমি যে কোথাও যাব না। বিরাট দর্শন পেয়েছিলাম, হুম, তখন মামুনি দাঁড়িয়ে ছিলেন আর আমার পাশে মামুনি রয়েছেন, আর আমি বললাম এটা কে, এত বড় মামুনি, আমি তো জানি না, তুমি হচ্ছে আমার মামুনি। তো আমাকে যে বিরাট মামুনি, সে কিন্তু বলছেন আমি তোমাকে চিনি, তোমার মন্ত্রও জানি। আমি বললাম মামুনি আমি ওনাকে চিনি না, ও কিন্তু মামুনি, কিন্তু মানে হিউজ। আমি যেরকম দর্শন পেয়েছিলাম যখন, তারপরে মানে ভাবো নিজের আমার মন্ত্র উনি আমার মানে নিজের হাতের মধ্যে এরকম করে কানের কাছে নিয়ে আমাকে মন্ত্র যখন বললো, আমার নিজের মানে ইষ্ট মন্ত্র, হুম, তখন আমার বিশ্বাস হলো তাকে উনি কি করে জানেন। মানে এইসব গুলো মামনি যেভাবে আমাদের দেখিয়েছে, স্বপ্নে বলো যেমনি বলো, যে নামের কি মহত্ব, নামটা যে সত্যিই হচ্ছে, আর ইট ইজ সামথিং ভেরি পার্মানেন্ট। মানে এটা it is very permanent. এটা এমন না যে আজকে I think this তোমার is the মেমরি চলে গেল তোমার নাম মনে only থাকবে, এটা permanent thing. শুধু মেমোরি না Absolutely. অঞ্জলি, দেখো কতজনের হয় মানে অসুস্থ হয়ে অজ্ঞান হয়ে থাকে, কোমাতে থাকে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার খালি মনে হয় বাবা ওই অবস্থা যাতে না হয়, না আমি হয়। যাতে জব করতে করতে চাই, এইটাই খালি প্রার্থনা করি। ওই- কিন্তু তুমি ঠিকই বলেছো বনানীদি, ও যার করাবার সেই করিয়ে দেবে, করিয়ে দেবে। একদম। এটা আমরা আমাদের হাতে তো নেই। করতে পারি। তুমি আর কতটুকু করতে নিশ্চিন্তে পারো। থাক, এসব বলিস না, এসব ভাবিস না। নাম করতে করতে পাঁচ ফোড়নের কথা আর ভাবছি, ভাবিস নাম না করতে এসব। করতে না, ওকে ওই কথাটা বলা হলো না তো। এইটা হয়নি, এটা কভার করতে হবে, এটা অমুক করতে হবে, একে জানাতে হবে, নাম করি, যত রকম হ্যাঁ, নাম ছাড়া বাকি সবকিছু যত মনে থাকে। রকম আলতু ফালতু, হ্যাঁ, সব এসে যায় মাথায়। এই মামুনিকে আমি একটা প্রশ্ন করেছিলাম যে মামুনি জব করতে বসে আসনে বসে না, কোন যেমন 20 বছর আগেকার কথা আমার কেন ওই সময় মনে আসছে, কলেজে কি হয়েছিল, স্কুলে কি হয়েছিল, I don't know। আমি তখন মামুনি আমাকে একটা কথা বলেছিলেন যে এরকম যে তুমি, আগে তো খুব হেসেছি, বলছে হ্যাঁ সেটা খুব স্বাভাবিক। আমরা এটা স্বাভাবিক, এত পুরোনো কথা তখন মনে আসে, এমনি হাঁটতে চলতে তো মনে আসে না। মামুনি বললো সাইন্টিফিক্যালি এটার মিনিং, মামুনি বললেন যে তার মানে তুমি চেষ্টা করছো নিজের মাইন্ডটাকে কনসেন্ট্রেট করে একটা জায়গায় ফোকাস করার,
এই যে তুমি চেষ্টা করছো না, তাই জন্য তোমার ওই থটস গুলো এসে ওগুলো তোমাকে ভাবিয়ে তারপরে তোমাকে ফোকাস করাবে। আমি বললাম ওই ফোকাস তো হয়ই না। আমি বললাম সবসময় বসতে গেলে এরকম সব আজে বাজে কথা মনে হয়। তো মামনি বললো আজে বাজে কথা মনে হলেও তুমি তোমার চেষ্টা চালিয়ে যাবে। তার মানে নাথিং ইন আওয়ার হ্যান্ডস, সব উনি কন্ট্রোল করছেন। বাকিটা করে দেবে, বাকিটা না, সব। এক কিন্তু জায়গায় আরেকটা বলতো কি না, জানো তো, তোমরা তো সব নাম খেলো, তো তোমাদের হয়তো নাম করি হ্যাঁ। আমি একথা বলেওছেন, বলেছেন রেকর্ডেড আছে, তোমরা তো দেখো, নাম নাম খেলো। কিন্তু কিন্তু আরেকটা কি একদম জানো ঠিক তো, বলেছে। এই নাম করতে বসে অনেক সলিউশনসও এসে যায়। হ্যাঁ। মানে অনেক কিছু হয়েছে। আমি ঠিক ওই সময় আমি বলি এই বনানী আমার একটা সাবজেক্ট এক্সপার্ট দরকার ছিল, আমি ভাবছি কাকে ডাকি। সেদিনকে জব করতে বসে আমার মনে হলো বনানী দিকে ডাকো। তারপরে স্কুলে গিয়েই আমি বনানী দিকে ফোন করেছি, বনানী দি তুমি এসো। মানে এটা আমার অনেকবার হয়েছে যে আমি জব করতে বসেছি, একটা কি মাথায় ঘুরছে, এটা হচ্ছে কিছুতেই ভাবতে পারছি না কি হবে। জব করতে বসে ঠিক এসে যায়। কিছু একটা অনেক মাথায় সময় আসে। হয়তো কিছুই না, কিন্তু জব করতে চিন্তা বসে এমন করছিলাম একটা যেটা, জিনিস মাথায় সেটাই আসলো, সেটা মনে হলো যে আরে এটাই তো আমাকে করতে হবে। এটাও হয় কিন্তু। জবের মধ্যে অনেক পাওয়া যায়, অনেক গাইডেন্স পাওয়া যায়। হ্যাঁ মনটা হ্যাঁ, এটা তো পাওয়াই যায়। আরেকটা বলছি নামের কথা বাকি সবাইকে, মানে যারা মামুনি একবার বলেছিলেন, আমার এক কাজিন ছিল, সে বলতো কি মামুনি আমি আসনে বসে জব বেশি করতে পারি না, কিন্তু আমি হাঁটতে চলতে সবসময় জব করতে পারি, সবসময় জব করি। তো মামুনি বলছে হ্যাঁ সে তো বুঝলাম, তুমি তো হাঁটা চলা করে চূড়াও খাও আর মানে চীনাবাদামও খাও, হ্যাঁ, কিন্তু তুমি ডাইনিং টেবিলে বসে দুপুরের খাবার খাও, লাঞ্চ খাও, রাতের খাবার খাও, তো বসো না এক জায়গায় বসে, সে আসনে বসে নাম করার ওটাই হচ্ছে মাহাত্ম্য। একবার তো অন্তত তুমি বসে হাঁটতে চলতে তুমি সারাদিন কি করবে, কত করবে, আর সেটাও কোনো ওয়েস্ট না। ইট ইজ নট দ্যাট মামুনি এমনি বলেছে, মামুনিও করতে পারো, কিন্তু তুমি দিনের মধ্যে একবার ডাইনিং টেবিলে বসে বসে এক জায়গায় বসে খাও তো, নাকি ঘুরতে ঘুরতে খাও, তো সেটা তোমাকে একবার অন্তত করতে হবে। ওই যে আমাদের আজকেও শেষে শ্বাসে নাম হবে, হ্যাঁ, বল হরি বল, বল হরি বল, ওইটাই করতে করতে সত্যি শ্বাসেই নাম শেষ পর্যন্ত হয়। আমরা অনেক সময় মনেও হয়, হঠাৎ মনে হলো আরে নাম তো করছি, নাম চলছে, জানিও হ্যাঁ। না যে কখন নাম করতে শুরু করেছি। এটা করে যেতে হবে। বিশেষ করে কোন রকম সদ আলোচনা হলে না হঠাৎ আপনি নাম হয়। হ্যাঁ, সদ একটা আলোচনার সময় কিন্তু নামটা হয়, হঠাৎ স্টার্ট করে যায়, ভেতর থেকে শুরু হয়ে যায়। আচ্ছা, নিচে বসতে পারি না, তো আমি মোড়াতে বসে পড়ি। হাঁটা চলা পেথা সব সময়ই তো এসে যায়, অনেক সময় এসে যায়, বিশেষ করে কোথাও যাচ্ছি গাড়িতে, তখন কিন্তু নাম আসে, আমার তো আসে ভীষণই। জানি না, হয়তো মামুনিকে তখন স্মরণ করি ডাক মতো পৌঁছতে পারি, ওর হতে পারে, সবকিছু স্বার্থর ব্যাপার আছে। তো হয়তো কিন্তু এসে যায় আপনা থেকে এসে যায়। কিন্তু নিচে বসে না কোনো অসুবিধা, আমি তো মোড়ার উপরে আসন নিয়ে আমি কি করি জানো তো, উঁচুতেই বসি। হ্যাঁ, আমি নিচে একটা পারি না গরম কাপড় রাখি, তার উপর একটা মোড়া, তার উপর আসন, পাটা গরম কাপড়ের উপরেই রাখি। সেটা তো করি না গো, সেটা তো করি না। ওটা কি করো, চেয়ারে বসে নাম করো, তারা প্লিজ মনে রাখবে তলায় একটা তলায় কিছু একটা দিতে হবে। পায়ের তলায় আর কি একটা আসন, পায়ের তলায় একটা আসন, মানে তোমার এনার্জিটা পুরো আর্ট হয়ে যায়। হ্যাঁ, বেরিয়ে যাচ্ছে সব। Exactly. ঠিক। আমি কি করি, খেয়াল করি। আমার এখানে একটা খাট আছে বড়, তাতে আমার একটা মানে শাল থাকে, সেই শালটা পেতে তার উপর আসন পাতি নিয়ে তার উপর বসি, একটা উঁচু, কাজে আমার পা মাটিতে ঠেকে না, মাটিতে ঠেকলে তলায় আসনটা দিতে হবে। মানে আসনে না বসলেও আসনটাকে, মানে আমার নিচে পায়ের মধ্যে বসি, মানে বসাটা আছে কিন্তু পায়ের মধ্যে আসনটা দিয়ে নেবো, তাহলে ঠিক আছে। পায়ের তলায় দিও, কারণ পাটা যাতে পুরোনো একটা আসন আছে, সেটা দিতে পারি। ছোট আসন একটা পায়ের নিচে, ঠিক, ওটা করি না ঠিকই। মানে পাটা মাটির উপরে থাকবে না, হ্যাঁ, একদম এটা মাথায় আসে। আর্থিং না হয়,
বহু বছর কিন্তু ধরে করে electricity যাচ্ছি, না, যে মাথায় হ্যাঁ, আসেনি। তোমার যে আমি electric যে energy যেটা বসি হচ্ছে আসনে বসি আসনে সেটা কিন্তু হচ্ছে পাটা তো থাকে নিচে, সেটা তো ঠিকই। মোজা শীতকালে মোজাটা হ্যাঁ। থাকে, কিন্তু ঠিক নয়। ঠিক ঠিক একদম। না, মোজাটা এইসবে ঠিক। আলোচনায় এসে যায় অনেক কিছু। ঠিক 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 হ্যাঁ, একদম। এটা মাথায় রেখো যে জয় দেবো এবার। হুম হ্যাঁ, এবার জয়। হুম ক্ষমা প্রার্থনা। হুম। না, না, এখন তো জয় জয় হবে। জয় মা জয় জয় হয়নি। হবে। আগে জয়টা, তারপরে ক্ষমা প্রার্থনা। জয় মাও হয়নি। শ্রী জয় হংস মাও হবে তো। ভগবান কি, হুম। শ্রী হংস ভগবান কি, জয় শ্রী সনকাদি ভগবান কি জয়, জয় শ্রী নারদ ভগবান কি জয়, জয় জয় শ্রী নিম্বার্ক ভগবান কি, জয় শ্রী শ্রী নিবাসাচার্য কি, জয় শ্রী বিশ্বাচার্য কি জয়, জয় শ্রী পুরুষোত্তমাচার্য কি জয়, জয় শ্রী বিলাসাচার্য কি জয়, জয় শ্রী স্বরূপাচার্য কি জয়, জয় শ্রী মাধবাচার্য কি জয়, জয় শ্রী বলভদ্রাচার্য কি জয়, জয় শ্রী পদ্মাচার্য কি জয়, জয় শ্রী শ্যামাচার্য কি জয়, জয় শ্রী গোপালাচার্য কি জয় জয়, শ্রী কৃপাচার্য কি জয়, জয় শ্রী দেবাচার্য কি জয়, জয় শ্রী সুন্দর ভট্টাচার্য কি জয় জয়, শ্রী পদ্মনাভ ভট্টাচার্য কি জয় জয়, শ্রী উপেন্দ্র ভট্টাচার্য কি জয় জয়, শ্রী রামচন্দ্র ভট্টাচার্য কি জয়, জয় শ্রী বামন ভট্টাচার্য কি জয়, জয় শ্রী কৃষ্ণ ভট্টাচার্য কি জয় জয়, শ্রী পদ্মাকর ভট্টাচার্য কি জয়, জয় শ্রী শ্রবণ ভট্টাচার্য কি জয় জয়, শ্রী ভুরি ভট্টাচার্য কি জয় জয়, শ্রী মাধব ভট্টাচার্য কি জয়, জয় শ্রী শ্যাম ভট্টাচার্য কি জয়, জয় শ্রী গোপাল ভট্টাচার্য কি জয় শ্রী বলভদ্র ভট্টাচার্য কি জয়, জয় শ্রী গোপীনাথ ভট্টাচার্য কি জয় জয়, শ্রী কেশব ভট্টাচার্য কি জয় জয়, শ্রী গাঙ্গল ভট্টাচার্য কি জয় জয়, শ্রী কেশব কাশ্মীরি ভট্টাচার্য কি জয়, জয় শ্রী শ্রী ভট্টাচার্য কি জয় জয়, শ্রী হরিব্যাস দেবাচার্য কি জয় জয়, শ্রী শভুরাম শভুরাম দেবাচার্য কি জয়, জয় শ্রী কনহর দেবাচার্য কনহর। কি জয়, জয় শ্রী পরমানন্দ দেবাচার্য কি জয় জয়, শ্রী চতুর চিন্তামণি দেবাচার্য কি জয় জয়, শ্রী মোহন দেবাচার্য কি জয়, জয় শ্রী জগন্নাথ দেবাচার্য কি জয়, জয় শ্রী মাখন দেবাচার্য কি জয় জয়, শ্রী হরি দেবাচার্য কি জয়, জয় শ্রী মথুরা দেবাচার্য কি জয় জয়, শ্রী স্বামী শ্যামল দাস জি কি জয়, জয় শ্রী স্বামী হংসদাস জি কি জয় জয়, শ্রী স্বামী হরিদাস জি কি হুম, জয়, শ্রী স্বামী মোহন দাস জি কি জয়, জয় শ্রী স্বামী নैना दास जी की जय, জয় श्री स्वामी इंद्रदास जी की জয় जय, श्री स्वामी बजरंग दास जी की जय, জয় श्री स्वामी गोपाल दास जी की जय, জয় श्री स्वामी देवदास जी की জয় जय, श्री 108 स्वामी रामदास काठिया बाबा जी महाराज जी की जय, জয় श्री 108 स्वामी संतदास बाबा जी महाराज जी की जय, জয় अनंत श्री श्री शोभा माता जी की जय, জয় श्री 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 माता जी की জয় জয় মা জয় মা জয় জয় মা 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 জয় মা জয় মা
জয় জয় মা, জয় মা, জয় মা, 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 জয় জয় মা, মা 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 মা, জয় মা, জয় মা, জয় জয় মা, জয় মা, জয় মা, জয় জয় মা। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आवाहनं न जानामि, न जानामि विसर्जनं, पूजं चैव न जानामि, त्वं गति परमेश्वरः। ॐ मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं यदर्चितं तत्सर्वं क्षम्यतां देव, दीनं माम् आत्मसात् कुरु। यदक्षरं परिभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव, प्रसीद परमेश्वरः। ॐ अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया, तानि सर्वाणि मे देव क्षमस्व गुरुदेव। दुर्लभ विषय त्याग, दुर्लभ तत्वचिन्तनं, दुर्लभा सहजावस्था, सद्गुरु करुणा बिना। ॐ अपराध सहस्र शङ्कुलं पतितं भीम भवार्णवोदरे, अगतिं शरणागतं हरे, कृपया केवलम् आत्मसात् कुरु। ॐ इतः पूर्वं प्राण बुद्धि देह धर्माधिकारतः जाग्रत स्वप्न सुषुप्तावस्थासु मनसा वाचा हस्ताभ्यां पद्भ्याम् उदरेण शिश्ना यत् स्मृतं यदुक्तं यत्कृतं तत्सर्वं ब्रह्मार्पणं भवतु स्वाहा। मां मदीयं सकलं सम्यक् श्रीकृष्णाय समर्पयामि। ॐ तत्सत्। ॐ हरि ओम। আজকের মতো প্রার্থনা সভা সমাপ্ত। আমাদের নেক্সট প্রার্থনা সভা 9 তারিখ